كل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جميل أن تدخل السرور على قلوب الآخرين إذا احتاجوا المساعدة، كما في الحديث: وخير الناس أنفعهم للناس. عندما تساعد إنسانا على قضاء حاجته فإنه يشعر بالأخوة والمحبة فيما بينكما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المؤمن، وأن يفرج عنه غمًا أو يقضي عنه دينًا أو يطعمه من جوع. وسئل الإمام مالك: أي أعمال تحب؟ فقال: إدخال السرور على المسلمين. وأنا نذرت نفسي أفرج كربات المسلمين. ويروى أن ابن عباس رضي الله عنه
كان معتكفا في المسجد النبوي فجاءه رجل يستعين به على حاجة الله، فخرج معه، فقالوا له: كيف تخرج من المعتكف؟ فقال: لأن أخرج في حاجة أخي خيرا لي من أن أعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعاهد بعد الأرامل فيسقي لهن الماء بالليل، ورآه يوما طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا فإذا عجوزا مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني ويأتيني بما يصلحني ويخرج عني العذى. فقالت طلحة: ثقلتك أمك يا طلحة، أثرات عمر تتبع؟ قال مجاهد: صحبت ابن عمر في سفر لأخدمه فكان هو يخدمني أكثر، فساعد الناس واقضي حوائجهم لطلب الأجر من الله، ولا تسعى لكلمة شكرا من الناس، ومثل من قال: افعل الخير وارميه في البحر. فهنيئا عباد الله لمن أدخل السرور على قلب المؤمن، طفلا يتيما أو شيخا كبيرا أو امرأة أرملة. قال صلى الله عليه وسلم: من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. Chers frères en islam, parmi les bonnes œuvres dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé, c'est le fait de rendre service, n'est-ce pas, à nos frères, chers frères en islam. Si seulement nos frères ont besoin d'aide, si quelqu'un de nous a besoin d'un service, l'islam nous recommande de lui rendre ses services, chers frères en islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous a dit: le plus meilleur parmi les gens, c'est celui-là qui est plus utile pour les gens, chers frères en islam. C'est celui-là qui rend plus de services pour les gens, chers frères en islam. Raison pour laquelle, chers frères en islam, le fait de rendre service à quelqu'un, que ce soit un musulman ou un non-musulman, chers frères en islam, le fait de lui rendre service, ça renforce, n'est-ce pas, le lien de fraternité et ça renforce, n'est-ce pas, l'amour qu'il y a entre vous, chers frères en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que je jure par Allah qui détient mon âme. Certes, la foi de l'un d'entre vous ne serait pas complète jusqu'à ce qu'il l'aime pour lui, jusqu'à ce qu'il l'aime pour lui, ce qu'il l'aime pour autrui, chers frères en islam. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: la plus meilleure des œuvres, chers frères en islam, c'est le fait, n'est-ce pas, de rendre service à ton frère croyant, à ton frère musulman, chers frères en islam. Dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous détermine, il nous explique que la plus grande œuvre que le musulman peut commettre, chers frères en islam, c'est le fait, n'est-ce pas, de dégager, n'est-ce pas, quelque chose qui peut nuire à son frère. C'est le fait, n'est-ce pas, d'apporter le calme dans le cœur de son frère musulman, chers frères en islam. Dans le même hadith, chers frères en islam, le prophète continue à nous citer les plus bonnes œuvres en islam. Le prophète dit:
l'œuvre la plus utile, l'œuvre la plus valable est le fait que, cher frère en islam, ton frère a un crédit, il a pris un prêt, mais seulement il est tombé dans une situation dont il ne peut pas rembourser, cher frère en islam. Et toi, n'est-ce pas, en tant que son frère musulman, tu prends cet engagement de rembourser, n'est-ce pas, cette dette, cher frère en islam. Ça fait partie des bonnes œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Dans ce même hadith, cher frère en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit parmi les œuvres qui sont meilleures en islam, c'est le fait, n'est-ce pas, de nourrir ton frère lorsque tu sais qu'il est affamé. Donc, cher frère en islam, sachons donc que le hadith nous détermine, n'est-ce pas, qu'il faut toujours être en train de rendre service à ton frère musulman et à ton frère croyant. Que ce soit aussi un mécréant, il faut toujours être en train de lui rendre service. Parce que, cher frère en islam, en rendant service, n'est-ce pas, que ce soit à ton frère mécréant, ça l'amène, n'est-ce pas, à comprendre que l'islam est une religion de fraternité. L'islam est une religion qui recommande, n'est-ce pas, à ses serviteurs de rendre service, n'est-ce pas, entre eux, cher frère en islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. On a donc demandé le grand savant, Malik ibn Anas. On l'a demandé, cher frère en islam, on l'a demandé, parmi les œuvres, quelles sont les œuvres que tu aimes plus dans l'islam? Ya Imam Malik. Imam Malik a dit, ce que j'aime le plus dans l'islam, c'est d'être, n'est-ce pas, au service de mes frères. C'est d'être en train de rendre service à mes frères, chers frères en islam. C'est d'être en train de rendre quelque chose qui va rendre le... C'est d'être, n'est-ce pas, attribuer des qualités ou bien en train de rendre les services à mes frères croyants de telle en sorte qu'ils seront fiers, chers frères en islam. C'est ça que Imam Malik a dit, le fait de rendre service à ses frères. Imam Malik dit, n'est-ce pas, dans sa même parole, il dit, n'est-ce pas, que Ana nazartu nafsi, j'ai pris un engagement ferme d'assister les musulmans, d'assister mes frères musulmans dans toute situation qu'ils sont, chers frères en islam. C'est très très important, car ça, ce sont des attitudes dont, si seulement nous avons ce genre d'attitude, chers frères en islam, nous ne serions pas, n'est-ce pas, comme nous sommes actuellement, chers frères en islam. Regardez, n'est-ce pas, l'enseignement des premiers savants. Imam Malik, avec toute sa connaissance, avec toutes les occupations qu'il a, il dit que le plus meilleur parmi les œuvres pour lui, chers frères en islam, c'est le fait d'être, n'est-ce pas, le fait de rendre à son frère musulman service. Et il prend un engagement ferme pour toute sa vie. Il dit que lui, il a pris un engagement ferme d'être toujours au service de ses frères. À chaque fois que tu auras besoin de lui, Imam Malik, il serait toujours prêt, chers frères en islam. Mais regardez un peu nos attitudes, chers frères en islam. Le simple fait qu'on demande à un petit musulman, le simple fait qu'on demande à un frère musulman d'indiquer, n'est-ce pas, d'orienter même son frère à un endroit où il ne connaît pas, c'est difficile pour nous, chers frères en islam. Car ça, ce ne sont pas les bonnes attitudes, chers frères en islam. Car nos prédécesseurs, ils sont prêts à abandonner tout ce qui est important pour eux pour rendre service, n'est-ce pas, à leurs frères, chers frères en islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous adoptons aussi ce genre de comportement. Chers frères en islam, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, un jour, il était en train de faire l'itikaf dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu, il a donc trouvé en train de faire l'itikaf. Vous savez que lorsque tu fais l'itikaf dans la mosquée, il n'est pas permis pour toi de sortir, chers frères en islam. Mais seulement, voilà quelqu'un qui a des besoins. Il a des besoins. Il est donc venu vers Abdullah ibn Abbas. Il a donc demandé, mon frère, vraiment, j'ai quelques besoins. Et ces besoins, n'est-ce pas, chers frères en islam, il faut automatiquement qu'Abdullah ibn Abbas sorte de la mosquée pour aller lui rendre service. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Puisque les gens savent qu'Abdullah ibn Abbas était à la mosquée en train de faire l'itikaf. Donc ça veut dire un acte, les actes d'adoration. Qu'est-ce qui s'est passé? Abdullah ibn Abbas est donc sorti. Lorsque les gens l'ont aperçu, les gens l'ont donc demandé, « Ah, Abdullah ibn Abbas, comment se fait-il que toi tu es dans l'itikaf et que tu sors de la mosquée aussi facilement ?» Qu'est-ce qu'il les a répondu? Il a dit, « Li an akhruja fi hadati akhi khayran li mi an a'takifa fi masjid Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shahran kamilan. » Il dit que le fait que
je m'engage à aller rendre service à mon frère musulman est plus meilleur pour moi que le itikaf que je suis en train de faire dans la mosquée. Même si je vais rester à la mosquée durant un mois, le fait de sortir, aller rendre service à mon frère est plus important pour moi que l'itikaf que je suis en train de faire, chers frères en islam. Regardez alors, chers frères en islam, regardez leurs attitudes, car ces grands hommes, ces hommes honorables, nous devons, n'est-ce pas, copier leurs attitudes, chers frères en islam. Parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Nous ne sommes pas au service de nos frères, chers frères en islam. Tous ceux qui regardent, toute situation que ton frère est tombé dedans, ça c'est son problème, chers frères en islam. Nous ne nous rendons pas les services les uns et les autres. Car ça, ce n'est pas une attitude qui a été enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Voilà le prophète, voilà le sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar, fils de Khattab. Omar ibn Khattab, on dit que dans son attitude, Omar, il rendait toujours service aux veufs. Même au moment qu'il régnait, même au moment qu'il était calife, il rendait toujours service, n'est-ce pas, aux veuves, chers frères en islam. Il assistait les vieilles mamans. Il assistait aussi les veuves, ceux dont leurs maris sont morts, chers frères en islam. Qu'est-ce qui se passe? Omar sort dans la nuit. En tant que dirigeant musulman, il sort dans la nuit, n'est-ce pas, pour aller les abreuver, pour aller les donner de l'eau à boire, chers frères en islam. Lui-même, il porte de l'eau. Lui-même, il porte de l'eau pour amener chez eux. Voilà donc l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Talha. Un jour, il a vu Omar qui est entré chez une vieille maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Par sa curiosité, le lendemain, il est donc entré chez la maman. Il a demandé à la maman. Il dit que lorsqu'il est entré chez la maman, il a vu que c'est une maman qui est vraiment vieille. Elle est aveugle et elle est assise sur place, chers frères en islam. Regardez les attitudes de nos prédécesseurs, chers frères en islam. Regardez comment eux rendent service aux veuves. Regardez comment eux rendent service aux personnes démunies. Regardez comment ils s'intéressent à leurs frères, chers frères en islam. Omar, un dirigeant qui laisse son trône, il sort dans la nuit pour aller rendre service à ses frères, pour aller rendre service à ces mamans qui n'ont pas la possibilité de bouger de chez eux, chers frères en islam. Lui-même, il emporte de l'eau, il porte de l'eau pour aller les abreuver. Ça, c'est très, très important. Ce sont des attitudes dont aujourd'hui nous n'avons pas, chers frères en islam. Ce sont des attitudes dont à chaque fois que tu trouves certains groupes de jeunes, les groupes de jeunes, ils ne se concertent pas, ils ne s'entraident pas, ils ne se conseillent pas que voilà, n'est-ce pas, le genre d'œuvre qu'il faut qu'on commette. Mais nous avons beaucoup de vieilles mamans dans le quartier, chers frères en islam. Nous avons beaucoup de besogneux. Nous avons des gens qui n'ont même pas, certains qui sont à côté d'eux, qui peuvent leur rendre service. Mais où sommes-nous, chers frères en islam? Regardez donc ce que cet homme honorable faisait. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Talha est donc allé chez cette femme dans la journée, il a donc trouvé que c'était une vieille maman et elle était aussi aveugle. Elle restait sur place, elle ne pouvait pas bouger. Qu'est-ce qui se passe? Il a donc demandé à la maman, cet homme dont j'ai vu entrer chez toi hier, qu'est-ce qu'il faisait? La maman a répondu à Talha en disant que ce n'est pas aujourd'hui que cet homme est entré chez... Ce n'est pas hier que cet homme a commencé à entrer chez moi. Cet homme a mis longtemps. Il a mis longtemps. Il vient chez moi chaque fois, chers frères en islam. Elle a dit à Talha que cet homme, n'est-ce pas, et chaque fois, ce n'est pas seulement l'eau qu'il m'apporte, chers frères en islam. Il est toujours à mon service. Il vient me demander ce que j'ai besoin. Il vient, n'est-ce pas, dégager tout ce qui peut me nuire. Regardez alors, chers frères en islam. Regardez ces attitudes de nos prédécesseurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Talha, il est donc sorti de la maison de cette maman. Il a dit, n'est-ce pas, que merde. Regardez alors. Regardez ce qui se passe. Mais vraiment, les bonnes œuvres, le djihad de Omar est en train de continuer. Même en tant que calife, voilà ce qu'il est en train de faire, chers frères en islam. C'est très, très important. Donc il faut que nous profitons vraiment de ces occasions. Vous avez vu le sermon que notre grand imam a fait, n'est-ce pas, la semaine passée. Il faut que nous nous rappelons du verset
qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit innal hasanat yudhibna sayyi'at. Il faut commettre les bonnes œuvres, chers frères en islam. Pour tous ceux qui ont, n'est-ce pas, assisté à cette banalité-là. Il faut commettre les bonnes œuvres parce que les bonnes œuvres vont effacer, n'est-ce pas, ces péchés dont vous avez commis durant cette nuit. C'est très très important, chers frères en islam. Il faut donc que l'argent dont vous avez retiré, vous avez versé sur n'importe qui, sur qui que ce soit, il faut, n'est-ce pas, vous conseiller, chers frères en islam, à faire une bonne œuvre. Voilà la rentrée qui est en train d'arriver. Voilà la rentrée, chers frères en islam. Il faut aider les frères. Il faut donc encore se concerter pour voir comment vous allez faire un bon acte de charité qui va donc effacer, n'est-ce pas, ce que vous avez fait la dernière fois. C'est très très important, chers frères en islam. Car le musulman, on sait que à chaque fois, on sait que tu vas toujours tomber sur les turpitudes. Tu vas toujours tomber sur les turpitudes. Mais il faut que, après ces turpitudes, il faut que tu fasses l'effort, chers frères en islam, de suivre, n'est-ce pas, ces mauvais actes avec les bons actes, chers frères en islam. C'est très très important. Et il ne faut pas aussi, surtout, accepter de tomber dans les turpitudes sciemment, chers frères en islam. Il ne faut pas. Ce n'est pas permis par l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Voilà Moujahid. Moujahid, il dit qu'un jour, il a donc préféré voyager avec Abdullah ibn Umar. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il voulait voyager avec le sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être à son service en cours de voyage. Au lieu que Ibn Umar s'assoit pour que Moujahid lui rende service, lui-même il était plutôt en train de rendre service à Moujahid. Et Moujahid dit que le service que Ibn Umar l'a rendu est plus valeureux et plus grand, n'est-ce pas, que le service que lui il a rendu à Umar. Regardez, même parmi les voyages, ils sont en train toujours de rendre service à leurs frères musulmans. C'est très très important. Mais aujourd'hui, tout le monde s'en fiche. Chacun parmi nous se dit que si ça me concerne, bon, je suis dedans. Si ça ne me concerne pas, je ne suis pas dedans. Regardez alors, lorsque Omar sortait de chez lui, lorsqu'il rendait service à ses vieilles mamans, est-ce que ce sont ses mamans, chers frères en islam? Est-ce que c'était sa grand-mère? Mais c'est sa soeur en islam. Il était toujours en train de les rendre service. Ça, c'est très très important. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse changer, chers frères en islam. Et chers frères en islam, la chose la plus importante aujourd'hui, vous savez, Shaitan nous dit toujours que tu lui rends service, mais il ne t'a jamais remercié. Tu lui rends service, mais il ne t'a jamais remercié. Pourquoi est-ce que tu vas continuer à lui rendre service? Pourtant, il ne t'a jamais dit merci. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an, wala shukura. Regardez alors leurs attitudes. Lorsqu'ils nourrissaient les pauvres, ils disaient que nous le faisons que pour Allah. Que vous dites merci ou pas, ça ne nous engage pas. Nous avons seulement fait et nous voulons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ses mérites. Donc c'est Shaitan qui nous amène à chaque fois à dire que s'il ne me remercie pas, comment est-ce qu'il veut continuer? Ce n'est pas les bonnes attitudes. Car, ayons, n'est-ce pas, ce genre d'attitude, comme l'un de nos prédécesseurs a dit, if alil khair, commets du bien. Et lorsque tu commets du bien pour quelqu'un, lorsque tu lui rends service, n'attends pas qu'il te donne une récompense ou bien qu'il te dise merci. Oublie même que tu as commis ce bien, chers frères en islam. Car Allah subhanahu wa ta'ala doit te donner les récompenses de ce que tu as fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Car, chers frères en islam, sachons que actuellement nous sommes dans un moment pertinent. Nous sommes dans un moment très très délicat. Nous sommes dans un moment où les uns ont besoin des autres, chers frères en islam. Voilà la rentrée, voilà beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, chers frères en islam. Il faut que nous assistons nos frères. Il faut que nous assistons, surtout, chers frères en islam, il faut que nous assistons on les appelle comment? Al-Yatama. Et il faut que nous assistons les orphelins, chers frères en islam. Il faut que nous les assistons. Voilà vraiment le moment, chers frères en islam. Car ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut que nous fassions les efforts pour les assister. Il faut que lorsque nos enfants vont sortir pour aller à l'école,
il faut que nous fassions tout l'effort pour que eux-mêmes, ces enfants, ils parviennent à aller à l'école. Car si nous négligeons ces enfants, demain, ils vont être délicats pour nous, chers frères en islam. Il faut que nous les montrons que nous sommes ensemble. C'est très très important, chers frères en islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Et il faut que nous ayons aussi l'attitude, même parmi les associations, chers frères en islam, de voir comment nous allons sensibiliser les démunis, même parmi les vieilles mamans, pour les venir toujours en assistance. Il y a des vieilles mamans, wallahi, dans le quartier. Certains n'ont même pas les petits-enfants à côté d'eux qui peuvent les rendre service. Certains n'ont même pas ceux-là qui peuvent, n'est-ce pas, leur laver les habits. Mais nous sommes là. Chacun s'occupe que de ce qui lui regarde. Jusqu'à nous sommes arrivés à un certain moment que l'homme s'occupe tout simplement de sa femme et ses enfants. Même si sa maman est vivante actuellement, même si sa maman a besoin de services, on ne s'intéresse plus, chers frères en islam. Regardez comment c'est allé de pire en pire. C'est très très dangereux. C'est très très dangereux, chers frères en islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذرياتنا تبنا إليك وإنا من المسلمين تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين